አዋሳ ላንጋኖ ለሽርሽር ጄያየውሺ የሲዳሞ ቆንጆ እንዴት ነሽ? አንተ እንዴት ነው ደፋ ልትሆን የቻልከው? ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች እንግዲህ ወላጆቻቸውም ስለሚመስሉ ፈሪዎች ናቸው። ወጥቶ መናገር በጣም ህይወቴ we have this unique opportunity where if you're willing to step forward and if you're willing to learn AI ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው ስራ ማህበረሰቡን ያሳጣል AI is going to really replace humanity and our workforce completely I think AI can backfire as well if it's not properly regulated and properly used ነፃ አገልግሎት ወይንም ደግሞ ቮለንተር ተሰጣለህ I've been very involved in the MasterCard Foundation speaking the launch events and so many things skill aale betam bizu skill aale betam bizu value aale that they can bring to our community to our work sector to our country as a whole ላይፍ የመቀየሩም ስራ ይዞ ብዙ መንቀሳቀሱም የሚከብድ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ አሁን አንተ ኦፖርቹኒቲ አግኝታል ስለወጣ you come to front ስለሆንክ ማለት ነው ስንት አዋርድ አግኝታል ብዙ ሽልማት የቦታው ነብዩ ነው ይሄ ልጅ ሊያገባ ነው እንደ ብዬ ነበር ሳያስፈቅድኛል ሽማግሌ ሳይልኩ make cost more accessible for people across whether it's in Canada Africa ቢሆን ኢትዮጵያም አንዳንድ ኢንቨስትመንት ይደረጋል የተባለ ነው so we'll see the brand TV ሁሉንም thank you ማድረግ ተፈልጋለሁ በእርጅና ጊዜ የምትቀመጠው ወንበር በወጣትነት የት እንደነበርክ ያሳያል ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል የብርሃን ቴሌቪዥን ነው የብርሃን ቴሌቪዥን በየሰዓቱ በየጊዜው እንግዶች ይዘንላችሁ እንቀርባለን ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ የቀረብኩት እዚህ ቶሮንቶ ነዋሪ ነው በዛሬው ዕለት ግን ሞንትሪያል ክቤክ ለትምህርት ስለሄደ ቀጥታ ከሱ ጋር አጠር ያለ ውይይት እንወያያለን የምንወያይበትም ዋነኛው ምክንያት በወጣቱ ትውልድ ላይ የወደፊት ህይወታቸው ምን መሆን እንዳለበት ማህበረሰቡ እንዴት መረዳዳት እንዳለበት አስመልክቶ አጠር ያለ ውይይት ነው የምንወያየው ነብዩ ሳሙኤል ጢሞቴዎስ ይባላል በዚህ በቶሮንቶ ነዋሪ ነው ወጣት ነው ነብዩ በጣም ለጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ እንደምን ሰነበትክ እግዚአብሔር ይመስገን and thank you so much for even having me here this is a great honor I'm very excited to be here Thank you ነብዩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በአማርኛና በእንግሊዘኛ ነው ምንወያየው ያው በእንግሊዘኛ የሚሆንበት አንደኛም ካናዳም ስላለን ነው በሁለቱም ቋንቋ እየተወያየን እዚህ ጋር ከናንተ ጋር አብረን እንቆያለን በድጋሚ ነብዩ ለጊዜ ከልብ ነው ማመሰግነው እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እስቲ ነብዩ ራስህን ለብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች አጠር አድርገህ አስተዋውቅ Thank you so much for those kind introduction although ያረጀው ነው ራሴ so it means but you know again I'm here at Montreal for school at McGill where I'm pursuing my master's in analytics which is focused on data AI computer learning and machine future ወደዛ ስለሆነ how can we learn about data and actually implement it for our community but in the community as well I'm very active right now we're working on two projects our first one is the Good Neighbor which was the nonprofit initiative that we started a couple of years ago with a different name called Community Scare where we focus on a couple of things one is mentorship for young men right so it's how can we break stigma around men's mental health but our biggest project በኢትዮጵያ community የሚታወቀውን because of partnership with the church and with the community members as well is our community drive program where we've been very active these past 2 years where we've given away over 3,000 bags with a ቸገሩት ቤተሰቦች ወጣቶች ሳሙና ምግብ ልብስ jacket and just essential needs as well but now for our new project we are working on something called Ocasio Technologies which is more on the business side which is how can we use AI to streamline opportunities for young people
እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያው ነብዩም እንዳለው ቴክኖሎጂ በጣም ከፍ ብሏል። ኤአይ ቴክኖሎጂ ነው። እያንዳንዱ ነገር ወደ ኤአይ በመቀየር ላይ ይገባል። አንተ ወደ ቴክኖሎጂ ስለመጣህብኝ እንደው ኤአይ በአንተ እድሜ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው ብዬ በጠይቅህ ምን ብለህ ትመልሳለህ? Absolutely. Well, እሱን ጥያቄ ስናስብ I think there's two sides of it. I think first and foremost, I am a big believer that AI can be an equalizer for our community. And the reason why I say that is because I feel like, 10 ዓመት በፊት 20 ዓመት በፊት even 5 ዓመት በፊት, a lot of resources and opportunities were restricted to only the 1% of our community. For you to access this advanced technology, you needed an immense capital, you needed a network, resources. And now I feel like, with AI, we have this unique opportunity where if you're willing to step forward and if you're willing to learn, you have resources right in your home on your computer. But at the same time, I do believe in an ethical use of AI. I think AI can, backfire as well if it's not properly regulated and properly used. I think the biggest thing is from the environment. I know in Toronto it is a bit bad as well right now, where the environment, safety as well, where the community with one campaign that I supported with my good friend Sarah at First Children Canada in passing a regulation in Canada is how can we restrict social media in AI and regulate it in a way that how can we keep them safe? How can we use AI ethically? So I do think and I think it's an immense, a great opportunity for our community. Again, at the same time, I think it should be approached with safety. በጣም እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ። አንዳንድ ሰዎች ኤአይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ኤአይ ማህበረሰቡን ስራ ያሳጣል፣ ከ5-10 ዓመት በኋላ ህዝብ ስራ የለውም እና ረሃብ ይገባል። እንደገና ደግሞ ቅድም እንዳልከው ክላይሜትን አስመልክቶ ውሃን አስመልክቶ አደጋ አለ የሚባል ነገር አለ። እስቲ ጥሩ ነገሩን ስናወራ በተለይ እንደኛ ከእድሜ ከፍ ያለ ሰዎች ኤአይ ስንጠቀም ሃፒ ብዙ ነገሮችን ሶልቭ እናደርግበታለን። ነገር ግን ማይ ኩዌስችን ጥያቄ ኤአይ ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው፣ ስራ ማህበረሰቡን ያሳጣል፣ ያደርጋት ደግሞ ሰው ስራ ካጣ ሜንታሊ ይታመማል። ታውቃለህ፣ ስትረስ አውት ነው የሚሆነው። እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ? ምን ሐሳብ አለ? It's soon Farhat, I do understand it, but I don't fully subscribe to that fear. And the reason why is because I think it's just like any other thing, right? For example, when the .com came 20 years ago, it was that same fear. When the internet came, it was that same fear. When Google came, it was the same fear. So with us to Farhat and Milo, I don't think AI is going to really replace humanity and our workforce completely. Because I think at least for the near future, you do need that human intervention aspect of it. But I do think in a lot of industries, I think people that know how to use AI are going to replace people who don't know how to use AI. So I do think it is important, especially for our youth, to learn about what the advanced technologies are and stuff like that. Because although there are of course some fear, which I fully agree with, from the environment to so many things, as well as AI does as well provide a great benefit. For example, in with the healthcare sector scenario, right, it can advance a research to cancer and to these great challenges that humanity does face. So I don't necessarily think, at least in our future or in the next 100 years, I don't think AI is going to fully replace humans, because you still need humans, right? But I do think we are in an era change, which is, I feel like, the best time for youth, and especially if you're into technology, into business, to actually start, because there is a lot of a disruption in the industry, right?
with this disruption as well brings opportunity ለወጣቶቻችን, right? To use that disruption for opportunity to take this technology and use it to advance good. በጣም የሚገርም ነው ነብዩ። እንግዲህ አሁን አንተ እየተማርክ ያለው በዚህ በኤአይ ጉዳይ ነው። እንደው ወደኋላ ወደ ቶሮንቶ በነበርክበት ሰዓት እዚህ ስትኖር ለብዙ ድርጅቶች ነፃ አገልግሎት ወይንም ደግሞ ቮለንተር ትሰጣለህ። እኔም በተለያየ ቦታ ሄጄ መቼም ተመልካቾቻችን በጣም የሚገርም ልጅ ነው ተመልክቼዋለሁ። ለምሳሌ ሳንኮፋን መጥቀስ እችላለሁ። እዚህ በሳንኮፋ በነበርክበት ጊዜ እዛ ምን አድርገሃል? ከነ ቤቲ ጋር ከነ አሌክስ ጋር? I mean, look, with the Sankofa Sasib, Alex, Betty Sasib, I think, especially Alex is a mentor to me. Like, Maria Sijamir kam sost amat bafit, let she haya sost, Alex nabare, that was that mentor for me, Bulle Yaredani Yagazing. So now to be involved in the amazing work that they're doing, not just in the volunteer sound, now on the board as well, is a great honor. And Kanasuga, of course, Bizunagar Sartana, but I'm Bizunagar Sartana. The biggest thing was in Yabajamanu initiative, our mentorship program, Kanasuga host Alganal Summit, where Alex guest speaker I've been very involved in the MasterCard Foundation speaking, the launch events, and so many things. So Sankofa, I think organization by Libetno. It's like home, but I'm many. በጣም አመሰግናለሁ። በቶሮንቶ ሳንኮፋ ብቻ ሳይሆን ፒቱፒ ላይም ኢትዮ ካንደ ብሪጅ ላይ ብዙ ድርጅቶች ጋር ሄደህ ተመልካቾቻችን በዚህ በካናዳ በዚህ እድሜ ወጣት ልጅ ነው። በጣም ፖፑላር ነው። ቀላል ሰው አይደለም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አማርኛ በደንብ ስለሚሰማ ነው በአማርኛ እያወራሁት፣ እሱ ደግሞ በእንግሊዝኛ ነው እየመለሰልኝ ያለው። እስቲ እንደው አሁንም ወደዚህ ወደ ማህበረሰቡ ልምጣና አንተ በቶሮንቶ በኖርክበት ሰዓት የኢትዮጵያውያንን ወጣቶች እንዴት ተመለከታቸው ነበረ? Well, with the Ethiopia youth community actually, but especially by church ጋር አክቲቭ ነበርኩኝ። የተክለ ሃይማኖት በጣም a strong youth community አለ። and ስመለከታቸው what I see is a great potential። በጣም ትልቅ potential አለ። skill አለ፣ በጣም ብዙ skill አለ፣ በጣም ብዙ value አለ that they can bring to our community, to our work sector, to our country as a whole. Again, I think that the biggest not issue, but I think barrier is, that willingness, Amarinya, like different, having the audacity to step forward is, I think, something that our youth can use a bit of. Some community actually, but humbleness focus. You have to keep yourself humble. You have to keep yourself on humility. Again, it can backfire a lot, where with that Chachin, they might be shooting themselves short. So I think without that Chachin's Malakat, I think, but like we don't have to teach them skills or values. They have already exceeded that. Again, I think Mamar and Yam the Mamas Tamaram Yalan and the mob like by different and then the different no opportunity kafalak and then kafalak by different no so there is zilay and ጥያቄ አለኝ። አንተ እንዴት ነው ደፋ ልትሆን የቻልከው? ብዙ የኢትዮጵያ ልጆች እንግዲህ ወላጆቻቸውም ስለሚመስሉ ፈሪዎች ናቸው። ወጥቶ መናገር በጣም ህይወቴ እስቲ እንደው ይሄንን ልምድህን እንደው አካፍለኝ። like ህይወቴን እንዳለ ፈሪ ነበርኩ። እንደኔ ፈሪ አለ ብዬ አላምነው። በጣም ፈሪ ነበርኩኝ ህይወቴን እንዳለ up until 3 ዓመት በፊት actually. and እሱን ደግሞ ፍርሃት ደግሞ overcome ያደረኩት, and I don't think you completely overcome that fear, right? ግን የሆነ skill adapt የማድረግ ያለብህ fearም እያለ challengeም እያለ still doing it either way. and I think በኔ journey shift የመጣው it was 3-4 ዓመት አካባቢ. of course Alex was a tremendous help in that journey. Can like ሳስበው እኛ ባለፍንበት መንገድ እንኳን of course which we can talk more ከየመን አልፈን
እዚህ ሼልተር ኖረን there was a lot of challenges ያለፍንበት ከዛ የማስታውሰው ከሃይ ስኩል አስተማሪ ሚስ ኮክስ which was my politics አስተማሪ ጋር ሳወራ we were filling out scholarship which where the scholarship apply እኔም የማረቅም አልፈለኩም ምክንያቱም I'm like ከሁሉም ተማሪ like how am I going to win like you know ግን እሷ የስቶሪን ስትሰማ እንደዚህ ስትሰማ she was like oh you have a story like why don't you share it and I was like oh man Allah is just that humbleness ፍርሃት feeling ይሄም ታሪክ ነው እንዴ ብለህ ማውራት ጀመርክ ይሄም ታሪክ I know so then ከዛ ሳስበው then in 2023 when I came across TELUS which completely changed my life as well you know when I was speaking at their stage and stuff like that like is that you know shift happen ያደረገው it's like what I realized is ብዙ challenge ያለፍንበት ብዙ hard times that we passed is actually a testimony now and not your testimony which is sound ደግሞ power you know like so ሁሉንም ያለፍንበት ከየመን ከሁሉም opportunity ወስጄ when you use it for your advantage for your own story it can actually take you further so ለወጣቶች የምለው you know I don't know what you've been through course, but everything that you've been through is so powerful, you know. So learn how to leverage your story, leverage your journey for your own good and for the community as well. በጣም የሚገርም ነው። ተመልካቾቻችን ከነብዩ ሳሙኤል ጋር እየተወያየን ያለነው ከጥቂት ደቂቃ አረፍት በኋላ እንመለሳለን። ተከታተሉን። ብርሃኑ ነኝ። ብርሃን ከብርሃን ቴሌቪዥን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደውም ወራይ መዋጮ ደግሞ ያላዋጣችሁ ጣል አድርጉበት። አመሰግናለሁ። እንመለሳለን። ተናስተልኝ አሁንም ተመልሰናል። ነብዩን ከልብ ወጣት ነብዩ በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ሞንትሪያል ነው ያለው። ከሞንትሪያል እኔ ከቶሮንቶ። እንግዲህ እንደምታውቁት ኬቤክ ሞንትሪያል የፈረንሳይኛ ተናጋሪ ነን። ሞጁ ሰባ ትለዋለህ። Anyway, so yeah, you do speak a little bit the language? Comme ça. That's fantastic. Now we using Amharic and the English language right now. Thank you so much. ነብዩ ትንሽ ወደ ኋላ ደግሞ መለስ ስላደርግ ነው። ለበሌሎች ሚዲያዎች ተናግረሃል፣ በዳር እስከ ዳር ተናግረሃል። የት ነው የተወለድከው? ሐዋሳ ላንጋኖ። አሳ በልተና ያደግከው? ሐዋሳ ተወልጄ 7 ዓመት እስካለው እዛ ነበር። በቃ እስከ 7 ድረስ አሳ ከበላህ በጣም እኔ ደግሞ ብሪሊያንት ነው የምትሆነው። በጣም የሚገርም ነገር ነብዩ። I remember አንድ ሙዚቃ ነበር። ሐዋሳ ላንጋኖ ለሽርሽር ሄጄ አየሁሽ የሲዳሞ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ማን እንደዘፈነው ተረስቼ ዘንግቼዋለሁ፣ ግን አይላብዛት በዘፈኑ ነው የማውቀው ሐዋሳን። እንግዲህ አሁን አንተን ከተዋወቅኩ በኋላ ያንተን ዘመዶች ለመጠየቅ ወደዛ እንሄዳለን። ሰምቻለሁ፣ ጥሩም አሪፍ ህዝብ እንዳለም ሰምተናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አንተም የሐዋሳ ልጅ ነህ፣ እዛ ተወልደን ያደግከው። አሁንም ወደ አንዳንድ ጥያቄዎች ልመልስና በተለይ ትምህርት ቤት ውስጥ ከኤሌመንተሪ እስከ ሃይ ስኩል ፕሬዘንቴሽን አለ። እዚህ ሀገር ደግሞ ራስን ካልገለጽክ ፍሮንት ፔጅ ላይ መተህ እንትን ካላልክ ላይፍ የመቀየሩም ስራ ይዞ ብዙ መንቀሳቀሱም የሚከብድ ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ አሁን አንተ ኦፖርቹኒቲ አግኝተሃል ስለወጣ you come to front ስለሆንክ ማለት ነው። እና የኛ ልጆች ላይ ግን ብዙዎቹ ላይ ችግር አለ። ኢቭን ቮለንተር አይሰሩም። ለምሳሌ ፒቱፒ ካናዳ፣ ሳንኮፋ
ኢቴካን ብሪጅ ኑ ቮለንተር ስሩ ሲባሉ ስራ አለን የሆነ ነገር አለን ብለው ብዙ ልጆች አይገኙም። በዛ የተነሳ ከማህበረሰቡ ጋር የመኖር እንትናቸው የጠበበ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አሁን በስትረስ የተነሳ እንደ ዲፕሬሽን እና ሜንታል ሄልዝም ብዙ ችግሮች እየተመለከትን ነው። እንደው ፕሬዘንቴሽን ሄደው ተምረው ትምህርት ቤት ከሌሎች ማህበረሰብ ልጆች ለምንድን ነው እንደዚህ? እንደው መልሼ ልጠይቅህ፣ ለምንድን ነው አንተ ከዛ ስለመጣ ነው ለምንድን ነው ፈሪ የሚሆኑት? ለምን ራሳቸውን ራሳቸው ለምን አይሸጡ? እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ? አንተ ያነሳህበት ወደ ቮለንቲሪንግ ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ ወደ ኢትዮካን ብሪጅ ዘ ጋፕ ፒ2ፒ ወይም ሌላ ኦርጋናይዜሽን ጋር ሲመጣ አትን ወጣቶቻችን ማወቅ ያለባቸው ሁለት ነገር፣ አንድ somebody is always watching, and ከሱ ደግሞ build up ደግሞ ሳደግ when we think about these great things, whether you want to be a soccer player and you see at this World Cup or just these top positions that you want to aim, they don't happen overnight. You have to put in the work. So you have to volunteer, you have to do these things. And that's when these small actions that you do, when they compound, that's when make actually realize them የሚደረገው. So that ወጣቶቻችን ምለው which I actually እሱን ፔን ሼር አደርጋለሁ። ምክንያቱም እዛ ቶሮንቶ እንኳን እያለን ብዙ ድራይቭ ስናደርግ when we do call out ወደ volunteer call out ስናደርግ usually በተለይ ድራይቭ ካደረግን ወደ 30-50 ሰው ወጣቶች volunteer ያደርጋሉ። ከሱ ሀበሻ maybe 5-6-4 ቢሆን but ሁሌ ግን መነግራቸው አምላክ you have to step forward ለራስህ አድቮኬት ካላደረግ የራስን ትራምፔት ብሎ ካላደረግ nobody's going to do it for you. By the way, አንድ ጊዜ ሄራኒን አግኝታት ነበር የኔ ልጅ። ቮለንተር መጣ። ሆምለስ ነበር የዛን ቀን የምታበሉት። ሆምለስ ፓክ አድርጋችሁ ፓርክ ሄዳችሁ ለድሃ ነው የምታበሉት። እስኪ ስለሱ ንገረኝ። እንዴት ነው እሱን ነገር ማድረግ የፈለግከው? እሱ በናን ፕሮፊት ቻሪቲያችን The Good Neighbor እሱ ነው ትልቅ ፕሮጀክታችን። እሱ ደግሞ የጀመረው ከየመን በኋላ ወደ አይርላንድ ሄደን እዚህ ኢሚግሬት 2016 ስናደርግ ሆምለስ ነበር። ወደ ሼልተር 7 ወር ኖረን ነበረ። በሱ ጊዜ ኦፍኮርስ ሃርድ ቻለንጆች ነበረ። አስታውሳለሁ እንደ 7ኛ ክፍል እያለሁ ዊንተር ነበረ 2016 ዲሴምበር። you can imagine how cold that can be. በሱ ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ ጃኬት አልነበረንም። ቲሸርት እና ቁንጣ ነበር አድርገን የምንሄደው። ከዛ ደግሞ ሁሌ ወጣቶች እና ተማሪዎች እና አስተማሪዎች ጃኬት ለምን አላረክም በዚህ በርድ ሲሉኝ አለዋሽቼ ስላልበረደኝ ነው ነበረ። ግን in reality we just didn't have a jacket. ሼልተር ስንወጣ ጁላይ 2017 ስናፕቻት የሚባል አፕሊኬሽን ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። ይሄኛው ሰው አንድ ቀን ወደዚህ ተመልሼ I want to do something about it. ከዛ of course እንደ ሁሉም ሰው ይሄኛውን completely forgot about it. ስለ ቪዲዮ ረሳው እንዳለ። ግን ከብዙ ዓመታት በኋላ 2024 ላይ ስናፕቻት የሆነ ፊቸር አለ። የሆነ ቪዲዮ ከዓመታት በፊት ከቀረስክ ፍላሽባክ ብሎ ያመጣል። ከዛ እሱን ደግሞ ሳይ I just felt like በጣም responsibility ነበረኝ። አሁን of course ከሱ ሲቹዌሽን በእግዚአብሔር እርዳታ አልፈናል። ግን አሁን ደግሞ ስቶሪያችን ደግሞ ለእኛ ብቻ ዩኒክ አይደለም። ብዙ ወጣቶች ቤተሰቦች በሱ ጀርኒ እያለፉ ነው። ጎሉ was ለራሴ ህሊና እንኳን ብቻ ቢያንስ አድርጌያለሁ ብቻ ለማለት it was አንድ ድራይቭ እንስራ ለኮሚኒቲያችን። እሱ በጣም ከባድ ነበር ስንጀምር። ቸርች ስንጠይቅ፣ ሞስክ ስንጠይቅ፣ ኦርጋናይዜሽን ስንጠይቅ፣ ሆስፒታል ስንጠይቅ it was very hard መጀመሪያ ለመጀመር። ግን ኤፕሪል 2024 ላይ 150 ባግ ሰጠን። እሱን ደግሞ ዲቫይድ አድርገን አንዳንዱን ወደ ድሮ ሼልተር አንዳንዱ እንደዛ አድርገን ዲቫይድ አድርገን ጎሉ በቃ ከዛ ቀን በኋላ ጨርሰናል ነበረ። ግን ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ሌላ ፕላን ነበረው። ከ150 በፊት ኒዱ በጣም ሃይ ስለነበረ እዛ ደግሞ በዛ ጊዜ ደግሞ ስቶሪያችንን ደግሞ ሼር ስናደርግ ደግሞ በእግዚአብሔር እርዳታ ዜና ካች አደረገው። ከዛ ሽልማቶች ካች ሲያደርጉት ብዙ የፓርትነራችን በዛ ቴላስ በጣም big help ነበሩ። እስካሁን ድረስ ቴላስ is our biggest partner when it comes to the community. በነሱ እና በብዙ over 30 ፓርትነር አለን ከነሱ። በዛ አንድ ብቻ ከዛ ያበቃል ባል ነው።
በእግዚአብሔር እርዳታ ደግሞ ወደ 2-3 ዓመት ደግሞ አልፎ እሱ 153,000 ሰጥተናል እስካሁን ድረስ በእግዚአብሔር እርዳታ። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እያዳመጣችሁት ነው። በጣም ነብዩ መቼም እግዚአብሔር ይጠብቅህ። ሌላ ምን እላለሁ ነው ነብዩ። አንድ ደግሞ ጥያቄ እስካሁን ድረስ በዚህ እንደው መቼም ባለህበት ሰዓት ስንት አዋርድ አግኝታል? ብዙ ሽልማት እየቦታው ነብዩ ነው እና አንድ አላገኘን። አንተ ሰብስበህ ይዘው ሞንትሪያል ገባ። ስንት አግኝታል? የት ማን የሰጠህ እስቲ? እግዚአብሔር ይመስገን። እና ደግሞ በሱ አዋርድ ደግሞ ኦፍኮርስ ወደ ቁጥሩ ከመግባቴ በፊት ኢምፖርታንት ነገር ኖት የማድረግ ያለበት ነው። እኔ ኢቨን ዶ እኔ ስቴጅ ላይ ሆኜ የምቀበለው እኔ በሆንም ሽልማት ኢትስ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኮሚኒቲ፣ ወላጆች፣ ፓርትነራችን፣ ቮለንቲር ለኮሚኒቲያችን እንዳለ ነው። ሶ ፋር አይ ቲንክ 30 ወይም 31 አካባቢ ላይ ነን በእግዚአብሔር እርዳታ 31 አካባቢ አዋርድ ተቀብለሃል። እንግዲህ ወደ አሁንም ብዙ አልጨቀጭቅህም፣ ወደ ኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ከመግባታችን በፊት በቶሮንቶ አካባቢ በቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን በተክልዬ ሁሉም ሰው ነብዩ ለምንድን ነው ቃለ መጠየቅ አንተ ማታደርገው? ኧረ እኔ ያደርገዋለሁ እሱ ቢዚ ሆኖ ነው እያልኩ ነበር። ዛሬ አግኝቼሃለሁ። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ኤአይን ማስትሬት ነው እየሰራ ያለው። ማነው ማስትሬቱ ስኮላርሺፕ የሰጠህ? ስኮላርሺፑ በጣም ዲፍረንት ነበር። ጀስት ባክግራውንድ ስቶሪ ማርሲ እና ጆን መክቤን የሚባሉ የቢዝነስ ሰዎች ነበሩ። እነሱ የሆነ ፕሌይ ሰርተው ነበረ። ህይወታችን ከማለቁ በፊት ብራችንን እንዳለ እንሰጣለን። 2019 ላይ በጣም ትልቅ ዶኔሽን ለመጊል ዩኒቨርሲቲ ያደርጉ 200 ሚሊዮን በላይ ዶኔሽን። እሱም ደግሞ ጎሉ ደግሞ ለስኮላርሺፕ ለማስተሬት እና ለግራጁዌት ስተዲስ የነፃ እንዲሆን በጣም ኮምፒቲቲቭ ስኮላርሺፕ እንዲሆን። የእነሱ ስኮላርሺፕ ግን ዲፍረንት ነበረ በስትራክቸር። ምክንያቱም a lot of scholarship based የሚሆነው it was on a need based። ይሄኛው ደግሞ በጣም የዲፍረንስ ደግሞ የሆነው it was on leadership based። የሆነ leadership potential ካለ how can the masterate የመረጥከው actually take you further? So the foundation is called the McBain Foundation። ፋውንዴሽኑ ግን ከዩኒቨርሲቲ ጋር ፓርትነር ነው። ስኮላርሺፑ ከፋውንዴሽኑ ነው የመጣው፣ ግን ኢትስ ትሩ መጊል ዩኒቨርሲቲ። በጣም የሚገርም ነው። አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጓደኞች አግኝተሃል? የምታውቃቸው ልጆች አሉ ወይስ ገና አዲስ ተዋወቅ? ከብዙ ዜጎች ጋር ከነጮችም ከጥቁር ብዙ ፎቶ አይቼ ይሄ ልጅ ሊያገባ ነው እንዴ ብዬ ነበረ። ሳያስፈቅድኛል ሽማግሌ ሳይልኩ ገና ነው የጊዜው ሲደርስ ሽማግሌ። እስቲ አሁንም መለሰ አድርገና ወንድምና እህቶች አሉ? እናትና አባት ወንድምና እህት ቶሮንቶ ነው የሚኖሩት? ስንት ወንድም እህት አለ? 2 ታላቅ እህቶች አሉኝ እና 2 ታናሽ ወንድሞች። ኦኬ፣ በጣም ትልቅ ቤተሰብ ነው። ቢግ ቤተሰብ ነው እንደኛ። ኦኬ፣ ራፕተርስ እናሳልፋቸዋለን። በጣም የሚገርም ነው ነብዩ። እንግዲህ ኤአይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከተማርክ በኋላ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ፣ ለወገኖችህ፣ ለዘመዶችህ፣ ለኛ ምን ሼር የምታደርገው ነገር ይኖራል ብለህ ታስባለህ? ሜን ሪዝን ይሄኛውን ፕሮግራም የመረጥኩት ምክንያቱም የራሳችን ስታርታፕ ጀምረናል። It's called OKCU Technology Incorporated. And what OKCU Technology ደግሞ ጎሉ is what we're trying to build is an AI-powered Canadian opportunity platform ለወጣቶች እና just students in general ወደ ስኮላርሺፕ ከሆነ ኢንተርንሺፕ ከሆነ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ስትሪምላይን የሚያደርግ ካምፓኒ እየሰራ ነው በእግዚአብሔር እርዳታ። ጎል is ይሄኛውን የተማርኩትን በዚህ ዲግሪ ምክንያቱም ይሄኛው ዲግሪ በጣም ዩኒክ ነው። and the reason በጣም ዩኒክ የሆነው it's different from an MBA። an MBA ፎከስ የሚያደርገው it's on the business side። MMA ወይም a Master of Management in Analytics
ዲፍረንት የሚያደርገው ሁለት ሳይድ አለው። ሶ አንዳችን ኮርሳችን የምንማረው ስለ ቢዝነስ ነው። ሶ እንዴት ዴታ፣ ፋይናንስ፣ አካውንቲንግ ምናምን ቁጥርና ማትስ በአንዱ ሳይድ፣ በሌላው ሳይድ ደግሞ ቴክኒካል ሳይድ ኦፍ ቲንግስ። ሶ እንዴት ነው ኮድ የምታደርገው፣ እንዴት ነው ኮምፒውት የምታደርገው፣ እንዴት ነው ስለ ኤአይ የራስን ኤአይ እንዴት ነው ክሬት የምታደርገው እንደዛ ምናምን። ሶ ኢትስ ቬሪ ዩኒክ ማለት ነው። ሁለቱም ሳይድ አለው። ሶ ዋት ዘ ጎል ኢዝ ከዚህ እየተማርነውን ወስደን hopefully grow OKC Technologies for the betterment ለኛ ኮሚኒቲ እና ለሀገራችን እና ለዓለማችን as well። ለካናዳም በል እንጂ ለካናዳም ጭምር። የሀገራችን ስል I am referring to Canada as well። በጣም ነብዩ እንደው ብዙ አልያዝህ፣ ብዙ ተወያይተናል። ተመልካቾቻችን በወጣቶች ጉዳይ ላይ የሚሰራ ታናሽ ልጃችን ነው። በጣም የሚገርም ልጅ ነው። ከ30 በላይ ሽልማት ተሸልሟል። በሸለሙ ብቻ አይደለም፣ በተለይ እኔ ልቤን የነካኝ ሆምለስን ሄዶ ማብላት፣ ይህንን ማሰቡ ራሱ እዚህ ካናዳ ውስጥ የተቀመጣችሁ ልጆች ይህን ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። 2-3 ነጥብ አለ። ሁለተኛ አውትስፖክን ወጥታችሁ መናገር፣ መከራከር፣ ማወቅ፣ አለመፍራት ከነብዩ መማር አለባችሁ። እሱም ሜንቶርሺፕ ለምሳሌ እንደ ሳንኮፋ እንደ አሌክስ አለማየሁ አይነት ሰዎች ጋር ሄዳችሁ ሲኒየር ነው መማር ማወቅ እንዳለባችሁ ይናገራል። ማፈር መፍራት የለባችሁም። እዚህ ሀገር ላይ ደፈር ያለ ነው የሚወጣው። በአማርኛ ደግሞ ደፋርና ጭስ ማውጫ ቀዳዳ ያጣም ይላሉ። ስለዚህ ያንን አድርጉ። ነብዩ ሌላ እንደው ያልተናገርከው ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? መጨመር ካለብህ? የመጨመር ያለብኝ ይሄኛውን ሁሉም ኢንተርቪው ለመናገር ሞክራለሁ። ዳር እስከንዳር ጋር እንደተናገርኩት which is ሶስት አድቫይስ የእናቴ አባት ከመሞቱ በፊት የነገረኝ and which እኔን ጀርኒ completely change ያደረገው and which ለወጣቶች ሁሌ የምናገረው። ምክንያቱም of course መጀመሪያ ሲነግረኝ ሲያልፉ 10ኛ ክፍል ነበርኩ። so of course ሲነግሩኝ like ብዙም ኬር አላደረኩም፣ ግን it was ካደኩ በኋላ ነው actually የገባኝ። እና እሱ ደግሞ 3 አድቫይስ፣ የመጀመሪያው he says በዚህ ዓለም ውስጥ ስትኖሩ 1000 ዓመት እንዳላችሁ በጣም በኃይል ስሩ። ምክንያቱም 1000 ዓመት ካለክ በጣም ትልቅ ነው የምታስበው። ካምፓኒ ገነባለሁ፣ ይሄኛውን ገነባለሁ፣ 1000 ዓመት ነው እየተሰጠክ። ግን at the same time ግን በፍቅር በሂዩሚሊቲ ደግሞ አንድ ቀን እንዳላችሁ ኑሩ ብሎ ነው የነገረኝ። it's how can you balance dreaming big at the same time with being kind and love። ሁለተኛ አድቫይስ ደግሞ የነገረኝ ደግሞ በእርጅና ጊዜ የምትቀመጠው ወንበር በወጣትነት የት እንደነበርክ ያሳያል ብሎ ነው የነገረኝ። እሱ ደግሞ which is a metaphor of course which is like interesting የምናይበት ቦታ right now ያለንበት እድሜ it's the most crucial time period of our life, right? Because right now in our age there is no so much bills, there's so much responsibilities, ወላጆች አሉ፣ support አሉ። So right now is the time to build and potential push it as much as you can to see how far you can go, and የሶስተኛ ደግሞ of course if I may for the final one is we have to think about the next generation. What we build now or our roof is going to be the floor of the next generation. So you have to think about your legacy and what you want to be remembered in this world. በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ነብዩ ሳሙኤል የሚገርም ልጅ ነው። የተናገረው 3ቱም ጥቅሶች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። አሁንም የመጨረሻ እድል ቴንኪዩ ማለት የቶሮንቶን ሕዝብ መቼም ይሳርጋል የሚል ግምት አለኝ በጣም በደንብ። እና መቼ ነው የምትመለሰው? ኦክቶበር ላይ ጀስት ለትንሽ ሰዓታት ብቻ የምመለሰው። በተመሳሳይ ቀን መጥቼ ከዛ የምመለሰው። ግን
ሆፕፉሊ ወይም ገና ወይም ኔክስት ይር መለሳለሁ ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ ደግሞ እናንተ ቶሮንቶ ደግሞ ያላችሁ ደግሞ ቪዚት አድርጉኝ ብዬ ትመጣላችሁ። ዳር እስከ ዳር ቪዚት እንዳደረገች ሰምቻለሁ። ቅድም ነግረኸኛል። ከሁለት ቀን በጣም አውራችሁ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ነቢዩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወርልድ ካፕ እንደተከታተልክ ነው የሚገባኝ። ባለፈው ጊዜ ወርልድ ካፕ እጅግ በጣም ብዙ ሰው ፈረንሳይ እያለ ነበረ። ከዛ ከፈረንሳይ ደግሞ አሁን ደግሞ ግማሹ ስፔን ይላል። አይ ዶንት ኖ ዋት ሃፕን ፖለቲካ መሰለኝ አርጀንቲናን በጣም እየጠሉት ነው። ለምን እንደጠሉት አልገባኝም። ገብቶኛል። ብዙ ጓደኞቼ የሚሉት ደጋፊ እንኳን ጥቁር የላቸውም ነው የሚሉት። እስቲ አንተ ስለዚህ ስለ ስፖርቱ ስለ እግር ኳስ ወጣት ስለሆንክ መቼም ይገባል። እስቲ ንገረኝ። እኔ የኢንግላንድ ፋን ነኝ። የኢንግላንድ ፋን ስለሆንኩኝ አርጀንቲና ስላሸነፈኝ I'm not too happy about that. You know, ከትንሽ ቀናት ፊት ተሸንፈን ነበረ, which, you know, I do give full respect to the Argentina team. I think በጣም በኃይል ተጫውተዋል። እኛ ደግሞ of course ትልቅ ስህተት ሰርተናል. You know, አንድ ጎል ካገባን በኋላ we should have played በጣም defensively. ግን አሁን ግን ስለወጣን ግን አሁን በፋይናሉ ሳስብ እኔ የሮናልዶ ፋን ነኝ. So ስፔን ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል. ግን እናያለን። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን በ1986 ዓ.ም እንደዚህ ሰሚ ፋይናል ኢንግላንድ ከአርጀንቲና ተጫውቶ ማራዶና በእጁ ያገባበት ጊዜ ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ፖለቲካው ስወስድህ የሆነ ደሴት አለ እንግሊዞች በጉልበት የያዙት። አርጀንቲና ከከተማቸው 400 ምናምን ኪሎ ሜትር ላይ የኛ ነው የሚሉት ነው። ሁልጊዜ አርጀንቲና እንግሊዝን ባሸነፈ ቁጥር ያንን ነገር ያነሳል። እንደውም አንዳንድ ማስታወቂያዎች ስመለከት ነበረ። ስለዚህ ለስፔን ነህ በአሁኑ ሰዓት? አዎ እኔ ስፔን ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል። ያማል ኦፍ ኮርስ he's an amazing player በጣም ወጣት ነው። ደግሞ ግን እኔ ሮናልዶ ፋን ነኝ። so መሲ ካሸነፈ ከእንደገና it would be hard. That is, you know, one thing that I completely forgot to talk about. በዚህ በኳስ ጨዋታ ላይ ትልቅ የሰራን ፕሮጀክት actually ከፊፋ ጋር ኮላቦሬት እያደረገን ነው የሆነ ፕሮጀክት። so እኛ ፊፋ እና ግሎባል ሲቲዝን የሚባል ቻሪቲ አለ። ጎሉ ደግሞ በዚህ ወርልድ ካፕ ላይ $100 ሚሊዮን ሬዝ ለማድረግ ለህፃናት ኤጁኬሽን around the world። ካናዳ ወደ 5 ሚሊዮን ኮሚትድ አድርገዋል። ትናንትና ደግሞ ዱባይም ኮሚት አድርገዋል። አሁን $7 ሚሊዮን ልንደርስ ነው ኦልሞስት። $7 ሚሊዮን $100 ሚሊዮን USD። ኦኬ ምንድን ነው የሚደረገው በገንዘቡ? ወጣቶችን መርዳት። the way ይሄኛው ገንዘብ ሬዝ የተደረገ ያለው የዲፍረንት አለው የዲፍረንት ሬቬኒው አለ። አንዱ ደግሞ ከፊፋ ጋር ሁሉም ቲኬት በዚህ ወርልድ ካፕ የተሸጠው $1 ወደዚህ ፋንድ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ሰምተህ ይሆናል ኦፍ ኮርስ የወርልድ ካፕ ፋይናል ሃፍ ታይም ሾው አለ በዚህ ዓመት። እሱን ሃፍ ታይም ሾው ኦርጋናይዜሽን እሱን ሃፍ ታይም ሾው ኦርጋናይዝ እያደረጉ ያሉት የግሎባል ሲቲዝን የሚባል ቻሪቲ ነው። ከነሱ ጋር እሱን ፋንድ እንትን ያደርጋል። ጎሉ ይሄኛው $100 ሚሊዮን ኢንቨስት ያደርጋል አለማችን ውስጥ እንዳለ on education እና ደግሞ ኳስ to make ኳስ more accessible for people across, whether it's in Canada, Africa ቢሆን ኢትዮጵያም አንዳንድ ኢንቨስትመንት ይደረጋል የተባለ ነው። so we'll see። ነብዩ በስቲ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከመዝጋታችን በፊት ሌላ ብዙ ጥያቄ መጠየቅ የለም። ካንተ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ወላጆች ተመልክተው ለልጆቻቸው እንዲረዱ እንዲያደርጉ እናደርጋለን ይሆናል የሚል ግምት አለን እና ማመስገን ያለብህ ሰዎች ካሉ አመስግንና እንሰናባበት። Oh, absolutely. I mean, of course, first and foremost, እግዚአብሔርን ነው። በእግዚአብሔር እርዳታ በእግዚአብሔር ግሬስ ስለ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ነው። ቀን እንኳን እየተጨመረልን በእግዚአብሔር ነው። So first and foremost is God. ሁለት ደግሞ of course family ወላጆች እህቶቼ especially ስለሱ በጣም መናገር አለብኝ። ምክንያቱም በተለይ this past 3 ዓመት
በጣም በሰራ ነው and the scale that we're trying to achieve things በጣም የሳክሪፋይስም ነበር that means ወንድሞችን እህቶችን ያላየውን ብዙ ጊዜ I missed a lot of important dates from them as well, so I want to thank my family and my sisters and my brothers for keeping up with me when I'm አንዳንድ ጊዜ when it's just work አንዳንዴ when they want to do something and I couldn't do it, for keeping up with all of that. Because the ሶስት ደግሞ is of course communityያችን which is በጣም ትልቅ ነው ግን church partner ሁሉም thank you ማለት ፈልጋለሁ የብርሃን ቲቪ ሁሉንም thank you ማድረግ ፈልጋለሁ because that's there is a mighty community behind me and I'm very grateful for it. በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከነብዩ ሳሙኤል ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ እናጠናቀቃለን። ነብዩ በአሁኑ ሰዓት ማስትሬቱን በዩኒቨርሲቲ ሞንትሪያል ኩቤክ ሲቲ ነው እየተማረ ያለው። እንደምታውቁት ካናዳ ሁለት ትልልቅ ቋንቋ ሲኖራት አንዱ ሞንትሪያል ያለው የፈረንሳይኛ የኩቤክ ቋንቋ ነው። እዛ ሁለቱም ቢናገርም ኦንታሪዮ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንግሊዘኛ ነው ህዝቡ የሚናገረው። ነብዩ መቼም ከልብ ነው ማመሰግንህ። በተለይ አሁን ሰመር ነው እድለኛ ነህ። ሞንትሪያል አካባቢ በጣም እንደሚበርድ እንደሚቀሰቅስ እናውቃለን። ጋቢ እንልክልሃለን። ለዛሬ ለጊዜ ከልብ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የብርሃን ቴሌቪዥንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ነገር ካላችሁ በተለይ በትምህርት በኑሮ በተለያየ ጉዳይ ላይ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር መወያየት ከፈለጋችሁ እኛ ሙሉ ፈቃደኛ ነን። በኢሜል በስልክ ደውላችሁ እንድትጠይቁና ቃለ መጠየቅ እናደርግላችኋለን። በተለይ ትምህርት የሚሰጥ ወጣቱን ትውልድ የሚያንጽ ከሆነ ሙሉ ደስተኛ ነን። በዛውም ተመልካቾቻችን በዚህ በካናዳ ብዙ የኢትዮጵያ የኤርትራ ወጣቶች በድራግና በተለያየ ሁኔታ ላይ ብዙ እንትን ላይ እንደሚገኙ ኢንፎርሜሽኖች ያሳያሉ። ያንን ሁሉ መቆጣጠር የምንችለው እንደ ነብዩ አይነት ወጣቶችን እያመጣን እዚህ ስናሳተፍ ነው። ነብዩ በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ቃለ መጠየቅ አድርጓል። ዛሬም እድሉን አግኝቼ ቃለ መጠየቅ ስላደረኩለትና መልሱንም ስለሰጠን ስላስረዳን እናንተን ስላበረታታ በብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ነብዩ ጤና ይስጥልኝ። ደህና ሰንበት። Are you a young person trying to figure out your next move? Or a young parent who needs real support, not just advice? We have built something for you. A community, a network, a place where you belong. And mentors who looks like you. Who have been where you are and want to help you get where you are going. Are you ready to take your first step? Go to sankofamentorship.org right now. Hit the Get Involved button and you can become a mentee,